जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बळवंत बहु नामी चरण सरोज तमारा वंदो कर जोड़ी प्रभु वंदो कर जोड़ी चरणे शीश धराती चरणे शीश धराती दुख नाख्या तोड़ी नारायण नर भ्राता द्विज गुण तनुधारी प्रभु द्विज गुण तनुधारी पामर पतित उद्धारा पामर पतित उद्धारा अगणित नर नारी नित्य नित्य नौतम लीला करता अविनाशी प्रभु करता अविनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काळ कर्म थी छूटी काळ कर्म थी छूटी कुटुंब सहित तरसे आय अवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी वाले करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करे सिद्धि जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बळवंत बहु नामी ओम जय सद्गुरु स्वामी सारं शुचिकनकबूटं निचोलं कौसुभं कटितटपटं चारुणऋषिम् बहुनारायणेमान बरबलय केयूर मुकुटान हसद्वक्रेन्दूर में दृशि जयतु नारायणमणि वर्णिवेशरमणि दर्शनम् मन्दहासरुचिरा नयनाम्बुजम् पूजितं सुरनरं तमेरमुदा धर्मनन्दन महं विचिन्त्य आगच्छ भगवन् देव स्वस्थ न
परमेश्वरम् अहं कथं करिष्यामि सदा त्वं सन्मुखो भव अहं कथं करिष्यामि सदा त्वं सन्मुखो महबूबन में क्या रहो मेरा दिल लोभाना वे महबूबन में क्या रहो मेरा दिल लोभाना वे महबूबन में क्या रहो मेरा दिल लोभाना वे महबूबन में क्या रहो तेरा दिल लोभाना वे अंतर दिदू देखता अंतर दिदू देखता जाहिर जनाना वे महबूबन में क्या रहो मेरा दिल लोभाना 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 वे मुझे करी मुझे यू पर अढ़ड़ कढ़ड़ा है वे मुझे करी मुझे ऊपर अढ़ड़ कढ़ड़ा है मुझे करी मुझे ऊपर अढ़ड़ कढ़ड़ा है वे मुझे करी मुझे ऊपर अढ़ड़ कढ़ड़ा है वे असल गिया से असल गिया से महासुख मिला है रे 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 महबूबन में क्या रहूं मेरा दिल लोभाना वे महबूबन में क्या रहूं मेरा दिल लोभाना वे महबूबन में क्या रहूं मेरा दिल लोभाना वे महबूबन में क्या रहूं मेरा दिल लोभाना वे
गूंगे को जब गुड़ मिले तब क्या बखाने वे। गूंगे को जब गुड़ मिला तब क्या बखाने वे। गूंगे को जब गुड़ मिले तभी क्या बखाने वे। गूंगे को जब गुड़ मिले तब क्या बखाने वे। अंतरे जामी अंतरे अंतरे जामी अंतरे सब बात जाने वे। 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 महबूबन महबूबन में प्यार हो मेरा दिल लुभाना वे। महबूबन में क्या रहूं मेरा दिल लुभाना वे। अंतर दिदू देखता अंतर दिदू देखता जाहिर जनाना वे। महबूबन में प्यार हो मेरा दिल लुभाना वे। महबूबन में क्या रहूं मेरा दिल लुभाना वे। गुलतान चढ़ा रंग गैबिका अलमस्त अल्लाही वे। गुलतान चढ़ा रंग गेब का अलमस्त अलाही वे। गुलतान चढ़ा रंग गैबिका अलमस्त अल्लाही वे। गुलतान चढ़ा रंग गेब का अलमस्त अलाही वे। लाडू कहे हरदम से लाडू कहे हरदम से अब ले लगा ही वे। लाडू कहे हर दम से अब ले लगा ही वे। लाडू कहे हरदम से अब ले लगा ही वे। लाडू कहे हर दम से अब ले लगा ही वे। महबूबन में क्या रहूं मेरा दिल लुभाना वे। महबूबन में क्या रहूं मेरा दिल लुभाना वे। अंतर दिदू देखता अंतर दिदू देखता जाहिर जनाना वे। महबूबन में क्या रहूं मेरा दिल लुभाना 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 वे। मेरा दिल लुभाना मेरा दिल लुभाना वे। मेरा दिल
मेरा दिल लुभाना मेरा दिल लुभाना वे, मेरा दिल लुभाना वे, मेरा दिल लुभाना वे। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम नमो नमः। श्री घनश्यामाय हरे कृष्णा श्री सहजानंद स्वामी ने नमो नमः। बोलो स्वामी नारायण भगवाननी जय, लक्ष्मी नारायण देवनी जय, नर नारायण देवनी जय, राधा रमण देवनी जय, गोपीनाथ जी महाराज महाराजनी जय, मदन मोहन जी महाराज महाराजनी जय। श्रूयतां देव देवेश स्वामी नारायण प्रभो त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभः कथा श्रूयतां देव देवेश। त्वदीयेन वधनेन कथयिष्य शुभा कथा श्रूयतां देव देवेश स्वामी नारायण प्रभु स्वामी नारायण प्रभु। અખાત્રીનો દિવસ આવ્યો શું કરે છે ભગવાન સંત હરિજન સર્વે સુણો થઈ સાવધાન સુણો થઈ સાવધાન। કયો દિવસ આવ્યો યાદ તમારે રાખવાનો છો। કયો દિવસ આવ્યો? હા અખાત્રીજ નો। અખાત્રીજ ક્યારે આવે? હે વૈશાખ સુધી ત્રીજ। પરશુરામ જયંતી અખાત્રીજ નો દિવસ। ચંદનના વાઘા શરૂઆત થાય અખાત્રીજ ના દિવસથી। અખાત્રીજ નો દિવસ આવ્યો। હવે ભગવાન અખાત્રીજ ને દિવસે શું કરતા હતા એ ભૂમાનંદ સ્વામી આપણને કહે છે સાંભળો। પણ કથાની શરૂઆત કરતા સ્વામી પહેલા આપણને સાવધાન કરે છે। પહેલા બધા સાવધાન થાજો। આડાવડું ક્યાંય મન જવા દેતા નહીં। જો આડાવડું મન ગયું તો આ લીલા ચટકી જશે। એટલે સ્વામીએ પહેલા આપણને સાવધાન કર્યા। સાવધાન થઈને બધા સાંભળજો। મહારાજ શ્રી ના મામી છે ગૌરીબાઈ જેનું નામ। નિજ ઘેરે રસોઈ કરીને જમાડ્યા સુંદર શ્યામ જમાડ્યા સુંદર શ્યામ। મહારાજ શ્રી ના મામી છે ઘનશ્યામ મહારાજ ના મામી। એનું નામ શું હતું? હે ગૌરીબાઈ। ગૌરીબાઈ સુંદર સરસ મજાની રસોઈ કરી બાળપ્રભુ ઘનશ્યામ ને જમાડ્યા। સુંદર સરસ મજાની આઈટમો બનાવી। પૂરી કચોરી દહીં વડા રસોઈ નાના પ્રકાર એ જાણીને જમવા બોલાવ્યા શ્રીહરિને તેણી વાર શ્રીહરિને તેણી વાર। પૂરી કચોરી દહીં વડા આ બધી પ્રકારની આઈટમો બાલપ્રભુ ઘનશ્યામની થાળીમાં પીરસીને ઘનશ્યામને બોલાવ્યા। ઘનશ્યામ તમારી થાળી તૈયાર છે, જમવા માટે પધારો। બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ જમવા માટે પધાર્યા।
જમાડીને કર્યો ચાંદલો, ભાલ વિશાળ મોજાર, ડગલી ટોપી ધોતી ત્રણે, વસ્ત્ર આપ્યા નિર્ધાર. બાલપ્રભુ ઘનશ્યામને જમાડી મામીએ બાલપ્રભુ ઘનશ્યામના વિશાળ ભાલમાં ચાંદલો કર્યો, ડગલી ટોપી ધોતીએ ત્રણે વસ્ત્રો આપ્યા, પટ પહેરાવ્યા પ્રેમ થકી, કર્યો આદર સત્કાર, પગે લાગી મોકલી દીધા, ત્યાંથી પોતાને દ્વાર, ત્યાંથી પોતાને દ્વાર. સુંદર સરસ મજાના વસ્ત્રો બાલપ્રભુ ઘનશ્યામને મામીએ પહેરાવ્યા અને પછી મામી બાલપ્રભુ ઘનશ્યામને પગે લાગી અને ઘનશ્યામને ઘેરે મોકલ્યા છે. બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ ઘેર પધાર્યા એ વખતે સુવાસિની ભાભીએ બાલપ્રભુ ઘનશ્યામને જોયા અને ઘનશ્યામને સુંદર સરસ મજાના વસ્ત્રો પહેરેલા. એટલે સુવાસિની ભાભીએ ઘનશ્યામને સવાલ કર્યો કે ઘનશ્યામભાઈ, હું ક્યારની તમારી રાહ જોઉં છું અને તમે ક્યાં જન જમી આવ્યા? આ તમને વસ્ત્રો કોણે પહેરાવ્યા? ત્યારે બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ કાંઈ પણ બોલ્યા નહીં અને રીસાઈને આંબલી નીચે ચોતરા ઉપર જઈને સુઈ ગયા. ઘનશ્યામ રિહાણા. હું કામ રિહાણા છે આગળ આવશે. એટલે સુવાસિની ભાભીના મનમાં બહુ ઉદ્વેગ થઈ ગયો કે ઘનશ્યામ અચિંતાના મારાથી કેમ રિસાઈ ગયા, મનમાં મૂંઝાઈ ગયા. પછી મનમાં નક્કી કર્યું કે હવે ઘનશ્યામને મારે ગમે એમ કરીને રાજી તો કરવા પડશે, કારણ કે ભાઈ ભગવાન રિસાઈ જાય કઈ મેળ પડે. એટલે સુવાસિની ભાભી ઘનશ્યામ પાસે ગયા છે. ઘનશ્યામ પાસે જઈ અને સુવાસિની ભાભી ઘનશ્યામને કહે છે કે ભાઈ ઘનશ્યામ, તમે અમારાથી કેમ રિસાઈ ગયા? પણ ઘનશ્યામ કઈ બોલતા નથી, મોઢું ફેરવીને વળી પાછા આમ ફરી ગયા. પણ ભાભીએ નક્કી કર્યું ગમે એમ કરીને ઘનશ્યામને બોલાવે છૂટક્યો છે. પછી શું કર્યું? પછે ગલી કરી છે પડખે, હાસ્ય કરે છે શ્રી હરિહર ખે. ભાભીએ બાલપ્રભુ ઘનશ્યામના પડખામાં ગલગલિયા કર્યા. ગલગલિયા કરે એટલે વચ્ચે દાંત તો કાઢવા જ પડે ને. પછી ઘનશ્યામને દાંત આવ્યા, ઘનશ્યામે દાંત કાઢ્યા. બેઠા થયા છે અંતર જામી, બોલ્યા કટાક્ષમાં બહુ નામી. ઘનશ્યામે દાંત કાઢ્યા, બેઠા થયા. પછી ઘનશ્યામને જે કહેવું હતું એ કીધું કટાક્ષમાં. આંખ કરડી કરીને ઘનશ્યામ બોલ્યા, હો તમને કહ્યું તું મેં સાક્ષાત રે, તે તો વિસારી મૂકી છે વાત રે, તે તો વિસારી મૂકી છે વાત રે. ભમેડો તો મગાવી જો એ કરે, મારે રમવા માટે વિશે કરે, મારે રમવા માટે વિશે કરે. ઘનશ્યામ કરડી આંખ કરીને બોલ્યા કે અમે તમને વારે વારે કહી છીએ પણ ભૂલી જાવ છો. મેં તમને કાલ કીધું તું ભમેડો મગાવી દેજો, કેમ ભમેડો ન લાવી દો? એટલે રિહાણો છું. બોલો, વિચાર તો કરો. જેને અનંત કોટી બ્રહ્માંડો નજરમાં નથી એ ભગવાન આજે ભમરડા માટે રિસાય છે, બિલકુલ માનુષિક ચેષ્ટા કરે છે. કારણ કે ભગવાનનો એક ક્રમ હોય છે. મૃત્યુ લોકમાં આવે ને ત્યારે મનુષ્ય જેવા મનુષ્ય થાય ત્યારે જ મનુષ્યને સુખ થાય. એટલા માટે ભક્તોને રાજી કરવા માટે ભગવાન આવી વિધિ લીલા કરે છે. પણ પછી ઘનશ્યામ શું કહે? અમારા મોટા ભાઈને કહીએ રે, તે તો મારવા આવે શું લઈએ રે. અને અમારા ભાઈને તો વળી કઈ કીધું થતું નથી, અને કહી દઈ તો મારવા જ દોડે. એનો સ્વભાવ તો જરાક તામચી છે. અને તમે કીધું તમે ભૂલી જાઓ, અને એટલે મેં રિહાણા. એમ કહી થયા છે ઉદાસ રે, સુવાસિની ધરે મન ત્રાસ રે. એમ કે ઘનશ્યામ વળી રિહાઈ ગયા. પછી સુવાસિની ભાભીએ વિચાર કર્યો હવે ઘનશ્યામને રીઝવવા તો પડશે. હો પછી સુવાસિની ભાભીએ શું કર્યું? ભાભી એ ભીડા હૃદય સાથ રે, ભાભી એ ભીડા હૃદય સાથ રે. तालियां भाव से ताली के साथ घनश्याम ने धारता जाइए और गाता जाइए. આપણે અહીંયા બધી ઇન્દ્રિયોને પાવન કરવાની છે. હાથનો શું વાંક? કાન કથા સાંભળે, જીભ બોલે, હાથ તાળી પાડે,
એ ભીડા હૃદય સાથ રે ભાભી એ ભીડા હૃદય સાથ રે બોલ્યા મસ્તકે ફેરવી હાથ રે બોલ્યા મસ્તકે ફેરવી હાથ રે હે બોલ્યા મસ્તકે ફેરવી હાથ રે બોલ્યા મસ્તકે ફેરવી હાથ રે સુવાસિની ભાભીએ ઘનશ્યામને તેડ્યા. ઘનશ્યામના માથા પર હાથ ફેરવ્યો. હાથ ફેરી અને કહે છે, ઘણી ખમા ઘનશ્યામભાઈ, હે મારી ભૂલ થઈ મહારાજ રે મારી ભૂલ થઈ મહારાજ રે ક્ષમા કરો એ અપરાધ આજ રે ક્ષમા કરો એ અપરાધ આજ રે હે ક્ષમા કરો એ અપરાધ આજ રે ક્ષમા કરો એ અપરાધ આજ રે સુવાસિની ભાભી ઘનશ્યામને કહે છે, ઘનશ્યામ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, માફ કરો, મને ક્ષમા કરો. હું કાલે તમને જરૂર એક સરસ મજાનો નવો ભમરડો ખરીદી આપીશ. આજ તમે રાજી થાઓ. અને આમ ભાભીએ દિલગીરી થઈને પ્રાર્થના કરી. ઘનશ્યામ રાજી થઈ ગયા. રાજી થઈને બોલી ગયા, ભાભી ભાભી આ નવા વસ્ત્રો તો છે ને અમને ગૌરી મામીએ પહેરાવ્યા છે, અને અમે ગૌરી મામીને ઘેરે જઈને રસોઈ જમી આવ્યા. પણ કાલ તમારે ભમેડો લાવી દેવાનો છો, ભમેડો ભૂલતા નહીં. ભાભી કે નહીં બોલો. ઘનશ્યામ રાજી થઈ ગયા. મનમાં નક્કી થયું કાલ તો ભાભી ભમેડો લાવી દેશે. આનંદમાં આવી અને પછી રાત્રે સૂતા, કારણ કે મનમાં નક્કી હતું કાલે સવારે મને ભાભી ભમેડો લાવી દેશે. ઘનશ્યામ સૂતા, સવારે વહેલા જાગ્યા, નાઈ ધોઈ પ્રાતકાળે વહેલા ઉઠી સુંદર ભાભીએ બાજુ ઢાળી આપ્યો. તેના પર ઘનશ્યામ ઉગમણા મુખારવિંદે દાંતન કરવા માટે બેઠા. અને ત્યારે સુસ્તી નામનો વાળંદ આવ્યો. અને ત્યારે ઘનશ્યામે એમની પાસે હજામત કરાવી. હજામત કરાવીને પછી બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ નારાયણ સરોવરમાં સ્નાન કરવા માટે પધાર્યા છે. નારાયણ સરોવરમાં સ્નાન કરવા માટે ગયા અને એટલી એક પ્રહર વીતી ગયો ત્યાં સુધી સ્નાન કર્યું. અને પછી ધર્મદાદા જયારે સ્નાન કરવા માટે આવ્યા ત્યારે ઘનશ્યામને કહે, ઘનશ્યામ ઘણા સમય સુધી સ્નાન કર્યો, ચાલો ઘરે. પછી ધર્મદાદા ઘનશ્યામને સાથે લઈને ઘરે પધાર્યા છે. પછી ઘનશ્યામે પૂજાપાઠ કરી. પૂજાપાઠ કર્યા પછી ભાભીએ બાલપ્રભુ ઘનશ્યામને સુંદર સરસ મજાના રસોઈ જમાડી. ઘનશ્યામ રસોઈ જમી મુખવાસ લઈ અને ઓસરીમાં આવ્યા. અને એ વખતે ભાભી સુંદર સરસ મજાનો ઘનશ્યામ માટે જે ભમેડો લાવ્યા હતા એ ભમેડો બાલપ્રભુ ઘનશ્યામને આપ્યો. અને ઘનશ્યામ રાજીના રેડ થઈ ગયા. વાહ ભાભી, તમે ખરેખર મારું કયું માન્યું, તમે ભમેડો લાવી દીધો. અને પછી પોતાના મિત્રોને બોલાવ્યા, વેણી, માધવ, પ્રાગ, ચાલો આપણે રમવા જવું છે. અને ઘનશ્યામ ભમેડો લઈ અને મિત્રોની સાથે એ છપિયાની બજારમાં રમવા માટે નીકળ્યા છે. અને એ વખતે ચોકમાં ઘનશ્યામ ને એના મિત્રો રમતા હોય એ વખતે એક અદ્ભુત ઘટના સર્જાણી છે. એટલામાં બની બીજી વાત, એટલામાં બની બીજી વાત, એટલામાં બની બીજી વાત, એટલામાં બની બીજી વાત. સુણો રામ શરણ સાક્ષાત, સુનો રામ શરણ સાક્ષાત. બમની પૂરનો જે દીવાન, બમની પૂરનો જે દીવાન, તેને મન ઘણું અભિમાન, તેને મન ઘણું અભિમાન. બમનીપુર નો દીવાન હતો, બહુ અભિમાની અને ઘમંડી હતો. તાલિયા ભાવ છે. આવ્યા છપૈયા પૂર મોજાર, આયા પૈયા પૂર મોજાર, સાથે સિપાય છે ઘણા ત્યાર, સાથે સિપાય છે ઘણા તાર. મોતી ત્રવાડીનો કાંઈ વાક, મોતી પ્રવાડીનો કાંઈ વાક, આ
આવ્યા પકડવા યાડે આંખ, આવ્યા પકડવા યાડે આંખ, આવ્યો પકડવા આડે આંખ, આવ્યો પકડવા યાડે આંખ. આ બમનીપુર નો દીવાન સિપાહીઓ લઈ અને આવ્યો છે સપૈયામાં. મોતી તરવાડી નો કાંક વાક આવ્યો હશે એટલે મોતી તરવાડી ને પકડવા માટે આવ્યો. મોતી રામ ને કબજે કીધા, મોતી રામને કબજે કીધા, બેહુ હાથ તેના બાંધી દીધા, બેઉ હાથ તેના બાંધી દીધા, બેહુ હાથ તેના બાંધી દીધા. બેઉ હાથ તેના બાંધી દીધા. મોતીરામ ને પકડી અને સિપાહીઓ જાય છે, દીવાન જાય છે અને બરોબર ઘનશ્યામ જ્યાં ચોકમાં મિત્રો સાથે રમે છે ત્યાંથી પસાર થયા. મોતી મામાને એમ થયું કે હવે તો બસ આમાંથી મને કોણ બચાવે, ઘનશ્યામ બચાવે તો થાય એમ ધારી અને મોતી મામાએ ઘનશ્યામ સામું જોયું છે. દિલગીર થઈ ગયા અને મનોમન ઘનશ્યામને પ્રાર્થના કરી, ઘનશ્યામ આમાંથી બચાવો. અને ઘનશ્યામની સામે જોયું અને જોતાની સાથે મોતી મામાને જે બાંધેલા બંધ હતા એ છૂટી ગયા. આ કથા એમ બતાવે છે જીવાત્મા જ્યારે પરમાત્મા સામું જુએ છે ને ત્યારે એના માયાના બંધનો છૂટી જાય છે. બાકી કેવળ સાધનોથી માયાના બંધનો છૂટતા નથી. માયાના બંધન છોડવા માટે જીવાત્માએ પરમાત્મામાં લાગવું પડે છે. મોતી મામાએ ઘનશ્યામ સામું જોયું અને જોતાની સાથે જ એના બંધનો છૂટી ગયા છે. અને એ જ વખતે બાળપ્રભુ ઘનશ્યામે એવું કારભારી દ્વારા એવું ભયંકર દ્રશ્ય દેખાડ્યું. પેલા દીવાનને સિપાહીઓને ઘનશ્યામ મહારાજ યમરાજા રૂપે દેખાણા છે. મહાભયંકર કાળા શાહી જેવા હાથમાં હથિયાર ધારણ કરેલા હજારો યમદૂતો એને મારવા આવી રહ્યા હોય એવું દેખાણું. આ દીવાન મોતી મામાને નડવા ગયો પણ મોતી મામાએ ઘનશ્યામને રાખ્યા હતા ને તો મોતી મામાનો વાકો વાળ ન થયો. પર ભગવાનને રાખ્યાનો કોઈ દિવસ વાકો વાળ ન. એટલા માટે કવિએ કીધું વો શમ્મા ક્યાં પૂજે જિસકી રોશન ખુદા કરે. જેની વાડ ખુદ પરમાત્મા સંકોરતો હોય દુનિયાને ક્યાં પવનની તાકાત છે કે એ વાટને એ અગ્નિને ઓલાવી શકે. जितने तारे गगन में इतने शत्रु होय कृपा हो जाए किरतार की बाल बाका ना हो. મોતી મામા પરમાત્માના ભક્ત હતા તો મોતી મામાનો તો વાકો વાળ ન થયો પણ દીવાનને ધોળે દિવસે તારા દેખાઈ ગયા. હજારો યમદૂતો જોઈ અને પેલા સિપાહીઓ દીવાન તો ઊભી પૂછડીએ ભાગ્યા. ચારે બાજુ નાશ ભાગ કરવા લાગ્યા, છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયા. મનમાં એમ થયું કે આ ખરેખર મોતીભાઈએ જયારે ઘનશ્યામ સામું જોઈને એના કારણે જ આ બધી બીના બની છે, માટે ઘનશ્યામ એ મહાપ્રતાપી છે. અને ગામના લોકોએ પણ આ ચરિત્ર જોયું છે ત્યારે ગામના લોકોને પણ મનમાં એમ થયું કે ખરેખર બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ એ કોઈ સામાન્ય બાળક નથી, ખરેખર સાક્ષાત પરમેશ્વર છે. અને એમ બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ એક પછી એક અદ્ભુત લીલા કરે છે. હવે એક અદ્ભુત ચરિત્રનો પ્રારંભ થાય છે. ત્યાર પછી વળી ઘનશ્યામ, ત્યાર પછી વળી ઘનશ્યામ, એ સખા સંગે લઈ અભિરામ, સખા સંગે લઈ અભિરામ. ગાતા જાઓ ને ધારતા જાઓ, તાલી બજાવતા જાઓ. ઘનશ્યામ શું લીલા કરે છે જો. હે ઈશાન ખૂણે નરે ચા ગામ, ઈશાન ખૂણે નરે ચા ગામ, તેના સમીપમાં ગયા શ્યામ, તેના સમીપમાં ગયા શ્યામ. એ ત્યાં છે જાંબુના વૃક્ષ વિશેષ, ત્યાં છે જાંબુના વૃક્ષ વિશેષ, ફળ પાકી રહ્યા છે અનેક, ફળ પાકી રહ્યા છે અનેક. બાલપ્રભુ ઘનશ્યામ પોતાના મિત્રો સહિત એ જાંબુડાના બગીચામાં ગયા છે. અનેક જાંબુડાઓ આવ્યા છે
હે સખા સહિત તૈયાર થયા, સખા સહિત તૈયાર થયા, જાંબુડા ખાવા સારું ત્યાં ગયા, જાંબુડા ખાવા સારું ત્યાં ગયા, એ જાંબુડા ખાવા સારું ત્યાં ગયા, જાંબુડા ખાવા સારું ત્યાં ગયા, એ સખા પ્રત્યેક હે ભગવાન, સખા પ્રત્યેક હે ભગવાન, એ જાંબુડા ખાવાનું હોય મન, જાંબુડા ખાવાનું હોય મન, એ સઘળા આવો અમારી પાસ, સગડા આવો અમારી પાસ, હાથ વધાર્યા તે અવિનાશ, હાથે વધાર્યા તે અવિનાશ, ઘનશ્યામે મિત્રોને કીધું, મિત્રો જાંબુડા ખાવાસ? મિત્રોએ કહે, હા ઘનશ્યામ જાંબુડા તો ખાવા જ જોઈએ ને. ઘનશ્યામ કે આવો અમારી સાથે. બગીચામાં ગયા. ઈ ઊંચા ઊંચા જાંબુડા હતા, પણ એ વખતે ઘનશ્યામે અદ્ભુત ચરિત્ર કર્યું. શું? પોતાના હાથ વધાર્યા, લાંબા કર્યા. જાંબુડાની પકડી છે ડાળ, જાંબુડાની પકડી છે ડાળ, દેવું હાથ વડે તત્કાળ, દેવું હાથ વડે તત્કાળ, એ હલાવી જાંબુડા હેઠા પાડે, હલાવી જાંબુડા હેઠા પાડે, એ સખાને સુખે ધીરે જમાડે, સખાને સુખે ધીરે જમાડે, જેને જેટલા જમવા હોય, જેને જેટલા જમવા હોય, એ જેને જેટલા જમવા હોય, જેને જેટલા જમવા હોય, સારી પેઠે ખાવો આવી કોઈ, સારી પેઠે ખાવો આવી કોઈ, બાલપ્રભુ ઘનશ્યામે પોતાના હાથ વધાર્યા છે, લાંબા કર્યા છે, અને ત્યાંથી જાંબુડા વીણી વીણીને આપે છે, અને બે ડાળ હલાવી જાંબુડા પડ્યા. ઘનશ્યામ કે મળો જમવા, મળો લેવા, જેના જેટલા જમવા હોય એટલા જમો. હા, ભગવાનના મિત્ર થવામાં મજા છે હો. હા. એ વળી ખોળા ભરી લેજો ખાતે, વળી ખોડા ભરી લેજો ખાતે, નારાયણ કહે છે નિરાતે, નારાયણ કહે છે નિરાતે, એ નારાયણ કહે છે નિરાતે. નારાયણ કહે છે નિરાતે, આમ આનંદ કિલોલ કરે છે. ઘનશ્યામ જાંબુડા વીણી વીણી મિત્રોને ખવડાવે છે, અને એ જ વખતે વાડીનો રખેવાળ આવ્યો છે. ખબર પડી કે ઘનશ્યામ એના મિત્રો સહિત વાડીમાં પેસીને જાંબુડા ખાઈ જાય. ઘનશ્યામને આ જોઈને તેને દૂરથી બૂમ પાડી, "એલે, કોણ વાડીમાં પહેરી ગયા તા? બાપનો જાંબુડા? બહાર નીકળો, બહાર નીકળો." એમ કરતા કરતા આવ્યા નજીક. કોને પૂછીને વાડીમાં આવ્યા? ત્યારે ઘનશ્યામ કે અમારા બાપાનું જ છે બધું, અને હકીકત છે ને તો બધું ભગવાનનું જ છે ને. અને ઘનશ્યામ આમ હામું બોલ્યા, નાનો મગજ ગયો, એકદમ હાથમાં લાકડી લઈને મારવા ધડ્યું. ઘનશ્યામે વિચાર કર્યો કે લાતો કાતે એવું બાતો છે નહીં માનતા, અને કઈક પાઠ ભણાવવો પડશે. ઘનશ્યામ ઝાડની ડાળી મૂકી અને પેલાની પાછળ દોડ્યા. પોતાનો હાથ વધારી અને એને જમણો હાથ પકડી અને જે પાછળથી માર્યો ધક્કો, પેલા રખેવાળનો હાથ ખડી ગયો અને પૃથ્વી ઉપર પડી ગયો. ઘનશ્યામ કે હવે રહેવા મજા નથી. મિત્રોને કે દોડો, ભાગો. ઘનશ્યામ મિત્રો એ સહિત ભાગીને ઘેરે આવતા રહ્યા. એને બે ઘડી પસાર થઈ, થોડીક વાર થઈ ત્યારે વાડીના રખવાળને શુદ્ધિ આવી, એટલે પોતાનો હાથ ખોળીમાં નાખી અને ધર્મદાદાને ઘેરે ઠપકો દેવા આવ્યો. ધર્મદાદાને ઘેરે આવીને કે તમારા છોકરાએ મારો હાથ ભાંગી નાખ્યો. તમારા છોકરાએ. ઘનશ્યામ કે ધર્મદાદા કે ક્યાં છોકરાએ? અરે બોલો વસપ્યો. અરે પણ એ તો હજી નાનો છે. અરે નાનો હોય પણ ગજબનો તાકાત છે એમાં, કે મારો હાથ ભાંગી નાખ્યો કે અને મારા જાંબુડા ખાઈ ગયા બધા. ત્યારે ધર્મદાદા કહે
એલા ભાઈ નાના છોકરા છે કદાચ જાંબુડા ખાધા હોય એ વાત કહેતો મનાય, પણ તું તો મોટો 35 વર્ષનો પંજાબી છો અને તારો હાથ ભાંગી નાખે કઈ રીતે માન્યામાં આવે? અને આમ જ્યાં ચર્ચા હાલતી હતી ત્યાં રામ પ્રતાપભાઈ ઘરમાં હતા અને ઈ સાંભળી ગયા શું ચર્ચા છે. ઘરમાંથી બહાર આવે કે હું છે, ત્યાંથી એણે રામ પ્રતાપ મહારાજ આગળ શરૂ કર્યું. આ ઘનશ્યામે મારો હાથ ભાંગી નાખ્યો. રામ પ્રતાપ કહે, રામચરણ કોટવાળ તારું મગજ ઠેકાણે છે કે નહીં? વિચાર તો કરા, ઘનશ્યામ નાના છે ને તું તો મોટો 35 વર્ષનો પંજાબી, હાથ ભાંગી નાખ્યો કહેતા શરમ નથી આવતી? અને ખોટા ખોટા બાના કાઢજો, કોઈ બીજા ભાંગ્યો છે ને અમારી ઉપર નાખજો. જવા દે ઘેર ને તારો બીજો હાથ ભાંગવો છે કેમ? નકર આગળ એક બીજો હાથ ભાંગશે હવે. અને આમ કીધું ને ઓલાને એમ થયું કે મારું હવે આમાં કઈ હાલ છે નહીં. અને ત્યાં તો ઘનશ્યામ મહારાજ ગોળ ખાતા ખાતા આવ્યા બાજુમાં, મેળા ખડખડ હસવા કે નહીં ખરેખર ભાઈ આપણા પક્ષમાં ભળ્યા હો. રામચરણ કોટવાળ નું કઈ હાલ્યું નહીં એટલે મુંજાતો પાછો ઘીરે ગયો. અને એ વખતે ગામના માણસો બધા ચોકમાં મળ્યા ને ઈ રામચરણ કોટવાળ ને કહેવા મળ્યા કે આવું કોઈ દી કહેતો નહીં. આવું કહેતા તને શરમ નથી આવતી? કે આ ઘનશ્યામે હાથ ભાંગી નાખ્યો. ઘનશ્યામ તો નાના બાળક છે અને આવું કહેશ તો તારી લાજ જશે. હા વિચારતો ભાઈ. હા અને તું તો માથા ભારે માણસ છો ગામમાં પાછો. અને માથા ભારે માણા હોય ને એને બહુ બોલાય નહીં. અને માથા ભારે માણા હોય ને એટલે તમે ઘરમાં પૂરીને ધબધબાવો ને પછી બહાર નીકળ્યા પછી કહે નહીં મને માર્યો છે હો. કારણ કે એને ખબર છે હું કહું તો મારી લાજ. ગામના માણસો કહે કે ભલા માણા આવું બોલતો નહીં નકર તારી લાજ જશે. પછી કઈ હાલવા નહીં, કઈ હાલ્યું નહીં એટલે પછી એમને પાછો ઘરે જતો રહ્યો. અને ઘનશ્યામ મહારાજ બહુ ખુશ થયા. અને આ બધા અદભુત ચરિત્ર ઘનશ્યામ મહારાજ નું જોઈ અને બધા મહા આશ્ચર્ય પામ્યા કે ખરેખર ઘનશ્યામ તો મહાપ્રતાપી અને મહા અલૌકિક છે. આવી રીતે અહીંયા 57મા તરંગની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. એ સાથે એની કથાનો સમય પણ પૂર્ણ થાય છે. એટલું કહી અને મારી વાણીને હું વિરામ આપું છું. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજ.